महतो है और मैं छपरा बिहार से हूँ। प्रोफेशनली मैं एक एथलीट हूँ और आज हम गुलबर्गा में हैं और हमारा जो एक संकल्प लिया था हमने भागीरथ भवन दिल्ली से, उसी की मुहिम के तहत हम 12 स्टेट कंप्लीट करके आज कल ही कर्नाटका पहुँचे थे और गुलबर्गा में बहुत अच्छा स्वागत हुआ। तो बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि समाज अभी आगे आ रहा है अपनी संघर्ष, अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए। तो बता रहे थे कि आप किसी रनिंग में कोर्स में कोई हिंदुस्तान में पूरे चले हैं, आप पहला महिला है, तो ऐसा कुछ बता रहे थे, आपके सही है बात? जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक एथलीट हूँ। एथलीट मतलब मैं रनिंग और साइकिलिंग और माउंटेनियरिंग तीनों फील्ड में एक साथ हूँ, एडवेंचर फील्ड में। तो मेरे नाम से 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उमलिंगला जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क, उस पर साइकिलिंग करने वाली पहली महिला एवं रनिंग करने वाली पहली महिला मैं ही हूँ। साइकिलिंग महिला क्या, पहली साइकिलिस्ट हूँ मैं जिसने साइकिलिंग किया था। और साथ में कहाँ से किए? मैंने दिल्ली से उमलिंगला दिल्ली से कहाँ तक गए थे? उमलिंगला पास तक। खाली साइकिल से? हाँ। और मैं महिला सुरक्षा, क्योंकि हमारे देश में अभी भी लोग सोचते हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है, इसी वजह से हम घर से बाहर नहीं निकलते। और हमारे समाज की लड़कियां तो खासकर बाहर एजुकेशन लेने के लिए नहीं निकलती है, क्योंकि हम अभी भी बैकवर्ड हैं। अभी भी ये नहीं निकल पाए हैं कि हमारे समाज में एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अच्छे काम के लिए। तो इसी वजह से लड़कियां बाहर नहीं निकल पाती है। तो मैं वो बैरियर तोड़ के पूरा 29 स्टेट साइकिल से किया एंड अभी तक इंडिया की पहली लड़की हूँ जिसने सोलो अकेले पूरे 29 स्टेट को साइकिल से किया था 12,500 किलोमीटर। आपको गुलबर्गा आने का कैसा लगा? आपको कैसा महसूस हो गुलबर्गा? आप किस तरह तुम गुलबर्गा आए, कैसा मालूम आपके मेहता सर लेकर आए? सर एक्चुअली स्टार्टिंग से ही सर का सपोर्ट रहा है और सर के आशीर्वाद से मैं अपने स्पोर्ट्स के साथ साथ सामाजिक कामों में भी जुड़ चुकी। फिलहाल पहले तो ऐसे एक्चुअली क्या होता है, अभी के जनरेशन के उतना आइडिया नहीं होता है कि हमारे बीच में एक समाज भी है और उसके सपोर्ट से हम आगे बढ़ सकते हैं। वो चीज़ें सर ने मुझे सिखाई और हाँ, उसी का कारण है कि मैं आज गुलबर्गा में हूँ। और गुलबर्गा में जो जिस कारण से आए हैं हम, ये भागीरथ भारत जन कल्याण रथ यात्रा लेके, वो कहीं ना कहीं हमें सफल दिख रहा है। तो अभी और इन सभी का सपोर्ट रहा और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जी स्वामी जी है श्री डॉक्टर पुरुषोत्तमानंद स्वामी जी, उनका सपोर्ट और आशीर्वाद रहेगा। और हमारा जो ये संकल्प है 29 फरवरी को, वो 29 फरवरी को जाके जो जन सैलाब है वो दिखेगा और हमारा जो ये संकल्प है ये पूरा होगा। हमारा भगीरथ जन कल्याण रथ यात्रा दिल्ली के भागीरथ भवन से शुरू हुआ है और भारत के तमाम राज्यों में हम लोग जा रहे हैं। करीब 30,000 किलोमीटर की रथ यात्रा भारत के हर राज्य, हर तालुका में हम लोग जा रहे हैं और पूरे देश में अपने समाज को एकजुट करने के लिए हम सब भगीरथ जन कल्याण रथ यात्रा निकाल रहे हैं। और हम जिस समाज से आते हैं, ये रथ यात्रा उन्हीं समाज के लिए है। जैसे कर्नाटक में उपारा बोलते हैं, सगर, उपारा, गवंडी, लुनिया, चौहान, सगर, ऐसे तमाम राज्यों में पूरे भारत में हम जाने जाते हैं। तकरीबन इस हिंदुस्तान में हमारा 20 करोड़ से ऊपर की आबादी है और अपने समाज को एक मंच पे, एकजुट पे लाने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में 29 फरवरी 2024 को दिल्ली के रामलीला मैदान में हम सब 5 लाख से ऊपर इकट्ठा होने जा रहे हैं और पूरे देश में एक संदेश, एक मैसेज देने जा रहे हैं कि हम सब पूरे देश में हैं। और ख़ास करके कर्नाटक सरकार को मैं बता देना चाहता हूं कि कर्नाटक में जिस तरह से हमारी भागीदारी है, आप हमारी हिस्सेदारी नहीं दिए हैं, लेकिन 29 फरवरी के बाद मजबूरन में आपको सबको देना पड़ेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे OBC में तमाम जातियों के लिए आपने सुख सुविधा मुहैया कराया है, आयोग बनाया है, उसी तरह सगर भगीरथ उपार आयोग की हम लोग को मांग है कि हमारे लिए सगर भगीरथ आयोग बनाया जाए पूरे देश में। उसी तरह हमारे सारे समाज के लोग एक मंच पे आके एक पहचान, एक नाम, एक झंडे के निशान में हम लोग आने हैं। हमारा यहाँ से कलर जो इससे पहले ही बताया, हमारा ये गंगा माँ के कलर है और हमें मानता है कि राजा सगर के चौथे कुल पे महर्षि भगीरथ पैदा लिए थे, जो माँ गंगा को धरती पे लाए थे। तो गंगा माँ भी हमारे कुल के हैं, इसलिए हम सब एक कलर को अपना चिन्ह बनाए, अपना निशान बना रहे हैं और इसी के लिए भगीरथ जन कल्याण रथ यात्रा पूरे देश में चल रही है। और जोरदार समर्थन मिल रहा है मुझे पूरे देश में, अद्भुत मुझे समर्थन मिल रहा है। पूरे देश के लोग, हमारे समाज के लोग, खास करके डॉक्टर पुरुषोत्तमानंद पुरी श्री महाराज जी हमारे साथ कदम से कदम मिला करके आशीर्वाद दिए और दिल्ली के भगीरथ भवन में यात्रा शुरू
शुरू हुई तो पहले उन्होंने हमें झंडा दिखाकर हमारे साथ में यात्रा शुरू की। और इसके साथ मेरे साथ में साइकिलिस्ट सविता महतो है, जो अपने समाज के हमारे होने के बाद 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई, लेकिन कोई पूछने वाला इनको नहीं है। कविता राजेश जी है, श्रीनिवास जी है, बनप्पा जी है, और तकरीबन बैंकोबा सर है। हमारे समाज के, हिंदुस्तान के हर वो समझदार बुद्धिजीवी नौजवान, हमारे गार्जियन, हमारे माता बहन साथ में है। और पुटेटो शेट्टी साहब जो कर्नाटक से एक हमारे विधायक है, उनका बहुत बहुत आभारी है, जो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद प्यार है। और मैं कर्नाटक गवर्नमेंट से मांग भी करूँगा कि एक हमारा विधायक है, उनको भी अगला आप आगे अपना कैबिनेट में मंत्री में दिया जाए, ताकि हमारा सम्मान जो है वो बरकरार रखा जाए। ये बहुत हमारा अनुरोध है। अब बहुत आपके साथ हाथ जोड़ लिया, निवेदन कर लिया। अगर आप नहीं मानेंगे तो 29 फरवरी 2024 हमारा दिन होगा। उसके बाद आपको मजबूरन झुकना पड़ेगा। ये झुका के आपको हमारा अधिकार देना पड़ेगा। सर ये यात्रा तुम कहाँ से निकाले सर? ये दिल्ली के भगीरथ भवन से शुरू हुआ। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरिद्वार, चंडीगढ़, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, फिर हम कर्नाटक आए हैं साहब। सर अभी यहाँ कोई एंड है क्या? अभी आगे और नहीं सर, अभी तो यात्रा हमारा चलता रहेगा। कर्नाटक के बाद हम तेलंगाना जाएंगे, तमिलनाडु जाएंगे, केरला जाएंगे, आंध्रा जाएंगे, गोवा जाएंगे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बंगाल, आसाम, 7 स्टेट, बिहार, उसके बाद यूपी। फिर 29 फरवरी 2024 दिल्ली के रामलीला मैदान में हमारा सगर भगीरथ वंशज ये सब एक मंच पे एक साथ इकट्ठा होने के लिए। सर आपकी क्या मांग है? आप सरकार से हमारी मांग है सर कि हमें जैसे ओबीसी की तमाम जातियाँ, ओबीसी आयोग बना, ओबीसी की तमाम जातियाँ पूरे देश में अपनी पहचान एकता बना लिया। और देश के तमाम राज्यों में जिस तरह से आज मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री बन चुके हैं ओबीसी की जातियाँ, इसलिए हमारा समाज के लोग एक मंच पे आकर के, अब 20 करोड़ की आबादी है तो उस हिसाब से हमारा 125 सांसद होना चाहिए, 1000 से ऊपर विधायक होना चाहिए। इस तरह डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, विदेश, राज्यपाल, विदेश में भी हमारा भूमिका होना चाहिए, हमारा राजदूत होना चाहिए, आयोग में जगह होना चाहिए। हर राज्य में हमारे समाज के लिए एक आयोग में हमको जगह मांग रहे हैं। सर अभी कह रहे थे कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम रख रहे हैं हम बेंगलोर में, कहाँ रख रहे हैं सर? हाँ, बेंगलोर के प्रोग्राम के अभी डेट फाइनल हो रहा है। पोटेटो शेट्टी हमारे जो विधायक है हमारे समाज का, उनसे बातचीत चल रही है। वो प्रोग्राम जैसे तय होगा फिर आगे आप लोग को हम बता देंगे। सर आप गुरुजी बता रहे थे आपको तबीयत सही नहीं है, हाँ सर, तकलीफ है। ये आप तकलीफ रहने के बावजूद भी आप इसमें जुड़े रहे, आपको कैसा लग रहा सर? सर देखिए, अपनी पीड़ा जब होती है ना, समाज के पीड़ा के सामने अपनी कोई दर्द नहीं होता है। जब हमने संकल्प लिया था कि अपने समाज के लिए भगीरथ जन कल्याण रथ यात्रा शुरू हुआ, दुर्भाग्य से हमारा और मेरी पत्नी का दोनों को ऑपरेशन कराना पड़ा एक सप्ताह बीच में। लेकिन समाज की बात जब पीड़ा जब आई तो हम सब ये दुख भुला करके और ये रथ यात्रा हमने शुरू किया। और स्वामी जी का आशीर्वाद और 20 करोड़ हमारे सगर भगीरथ समाज की आशीर्वाद प्यार से हम तंदुरुस्त स्वस्थ हुए। और फिर रथ यात्रा ये चलता गया। आज भी पूर्ण तरह से स्वस्थ नहीं है, लेकिन इतना जन सैलाब जो हमें प्यार आशीर्वाद दिया है ना, आज हरीश अपने माँ बाप का बेटा नहीं है, हजारों माँ बाप का बेटा बनने के लिए आज मैं भगीरथ बनने के लिए, अपने समाज का भगीरथ बनने के लिए पूरे देश में घूम रहा हूँ। अपने समाज के लिए आयोग बनाने की मांग कर रहा हूँ, ये सब के लिए आ रहा हूँ। इतने माँ बाप का जब दुआ आशीर्वाद प्यार है तो मुझे क्या हो सकता है सर। कविता राजेश दरियप्पोड ಅಂತ ನಾನು ಮೂಲತಃ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಿವಾಸಿ। ಈ ಭಗೀರಥ ಭಾರತ ಜನಕಲ್ಯಾಣ ರಥಯಾತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಲಗುರುಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾನಂದ ಮಹಾಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕಂಡಂಥ ಒಂದು ಕನಸಾಗಿತ್ತು। ಈ ಹಿಂದೇನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಈ ಜ್ಯೋತಿ ಯಾತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿತ್ತು। ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಯ್ದು ಬಂದು, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋರೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶನ ಸಾರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನೋ ಈಗಾಗಲೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಏನು ಯಾತ್ರೆ ಇದೆ ಭಗೀರಥ ಭಾರತ ಜನಕಲ್ಯಾಣ ರಥಯಾತ್ರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾನಂದ ಮಹಾಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯಿತು।
ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗೆ ಹರೀಶ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೀದರ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಿದೆ. ಬೀದರ್ನಲ್ಲೂ ನಿನ್ನೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಜನಸಮೂಹ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಅವೇರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವಿವಾಗ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆ, ನಾವು ಈ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಆ ಉದ್ದೇಶನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಯಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಯ್ದು ರಾಮಲೀಲಾ ಮೈದಾನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29ನೇ ತಾರೀಕು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಿಂದನೂ ಜನ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶನ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಹುಲಿಬೆಟ್ಟ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉಪ್ಪಾರ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 2 ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಯಾತ್ರೆ ಆಯಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾರ, ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಸಗರ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನೋನಿಯಾ, ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಲಬಾಣ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕರೋಲು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಗೌಂಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿಂದ ಕರೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜ 20 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದರ ಒಂದು ಗುರುತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಭಗೀರಥ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹರೀಶ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೆಹಲಿ ನಿವಾಸಿ, ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿ, ಆದರೂ ಸಮಾಜ ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರೊಂದು ಆದಾಯದ 25% ಹಣವನ್ನು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯಾತ್ರೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಾರೆ. ಅಂದರೆ ದೇಶ ತುಂಬ ಉಪ್ಪಾರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭಗೀರಥ ಸಮಾಜದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಭಗೀರಥ ಉಪ್ಪಾರ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಭಗೀರಥ ಗೌಂಡಿ, ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಭಗೀರಥ ಸಗರ, ಭಗೀರಥ ಲೋನಿಯಾ, ಭಗೀರಥ ಲಬಾಣ ಅಂತ ಭಗೀರಥನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಮಾಜ ಕರೆದ್ರೆ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಭಗೀರಥ ಸಮಾಜದವ್ರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವಾಗ ಸಂಘಟನೆ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಯಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉಪ್ಪಾರ ಸಂಘದಿಂದ ನಾವು ಪುಟ್ಟರಂಗ ಶೆಟ್ಟರು, ವೆಂಕೋಬ್ ಸರು ಮತ್ತು ಪುರುಷೋತ್ತಮಾನಂದಪುರಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಎಲ್ಲರೂ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಯಾತ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಉಪ್ಪಾರ ಮೀಸಲಾತಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದಂಥ 40 ಲಕ್ಷ ಉಪ್ಪಾರವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ತೀರಾ ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಯಾತ್ರೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಬೀದರ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 2,000 ರಿಂದ 3,000 ಜನ ಸೇರಿ ಅದ್ದೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದರು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಉಪ್ಪಾರ ಅಲೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಂಬಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಂಬಿಸಿ ನಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಸಗರ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ನಮಸ್ತೆ. ದಿಲೀಪ ಪುತ್ರಾಯ ಗಂಗಾವತರಣ ಕಾರಣಾಯ ಚ ಉಪ್ಪಾರಕುಲ ಸಗರಕುಲ ಸಕಲ ಜೀವಕುಲ ಮನುಕುಲ ಉದ್ಧಾರಕಾಯ ಭಗೀರಥ ಋಷಿಯ ನಮಃ. ರಾಜ ಋಷಿ ಭಗೀರಥ ಮಹರ್ಷಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭು, ಸಗರಾಮ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಲೇಪಾಕ್ಷಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಿವಪುರಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಲಬುರಗಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಭಗೀರಥ ಭಾರತ ಜನಕಲ್ಯಾಣ ಯಾತ್ರೆಯ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉಪ್ಪಾರ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಪುನರ್ವಸತಿ ನಿಗಮದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂತಹ ವೆಂಕೋಬಣ್ಣನವರೇ, ಹಾಗೂ ದೂರದ ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ಭಗೀರಥ ಈ ರಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈಗ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಹರೀಶ್ ಮೆಹತಾಜಿಯವರವರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪ್ಪಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ
ಪೂನಾದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಮೆಹತಾರವರ ತಂದೆಯವರು ಹಿರಿಯರು ಶಿವಜಿ ಮಹತಾರವರು, ಅವರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಹಿರಿಯರು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಬಿತಾ ಮಹತೋ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟು, ಅವರು ಇಡೀ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಏನು ಭಗೀರಥ ಮಹರ್ಷಿ ಗಂಗೆಯನ್ನು ತಂದಂತಹ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಗೋಮುಖದಿಂದ ಈ ಗಂಗಾಜಲ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಗಂಗಾಜಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಆ ರಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕುಮಾರಿ ಸಬಿತಾ ಮಹತೋ. ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಭಗೀರಥ ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಬಿತಾ ಮಹತೋರವರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಇರಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕವಿತಾ ರಾಜೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಇಡೀ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅವರು ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವರವರು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನೋಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಗನ್ ಭಾಯ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಈಗ ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ನಾರಾಯಣಜಿ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿ ನಾರಾಯಣ ಮಹಾಜ್ ಅವರು ಸಹ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವಂತ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂಥವ್ರನ್ನ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಈ ರಥಯಾತ್ರೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತವರು ಉದ್ಯಮಿ ಅಂತಹ ಗೌರಿಬೀರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಟ್ರೇಡ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಅವರು ನೇಮಕ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದಾನಿಗಳು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಅವರು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಈ ಭಾಗದ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಹೃದಯವಂತರು. ಅವರು ದಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಗೀರಥ ಗುರುಪೀಠಕ್ಕೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ಬನ್ನಪ್ಪ ಹುಲಿಬೆಟ್ಟ ಈ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯುವಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹಶಾಲಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಆಲಗೋಲ ನಿನ್ನೆ ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿದಂಥವರು. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಅನ್ಯತಾ ಭಾವಿಸದೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಮನೆಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಇಡೀ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27ರಿಂದ ಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಋಷಿಕೇಶ್ ಹರಿದ್ವಾರದಿಂದ ಹಾಗೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭವನವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ 4 ಅಂತಸ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ಭವನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಗೀರಥ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಭಗೀರಥ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಭಗೀರಥ ಭವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತಸ್ತನ ಪೂರ್ತಿ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಮಾಜ ಯಾರೇ ಹೋಗ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಕನಸು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, IAS, IPS, IRS ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು, MLAಗಳಾಗಬೇಕು, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳಾಗಬೇಕು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಈ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಹರೀಶ್ ಮೆಹತಾರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಭವನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಯಾರೇ ಹೋಗ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಹನವನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನೀವು ಯಾರೇ ಹೋದ್ರೂ ವಾಹನ ಅವರಿಗೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಹೋಗಿ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಹರೀಶ್ ಮೆಹತಾರ್ ಅವರು ಇಡೀ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು. ಹರೀಶ್ ಮೆಹತಾರ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಅವರು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅವರ ಮನೆಯವರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಉಪ್ಪಾರು ಇವತ್ತು 20 ಕೋಟಿ ಎಷ್ಟೇ ಇರುವಂತಹ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜವನ್ನ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ತರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದವರು ಒಂದುಗೂಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 29 ಅಂದ್ರೆ 2024 ಫೆಬ್ರವರಿ 29ರಂದು ರಾಮಲೀಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉಪ್ಪಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಗಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ OBCಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಭಗೀರಥ ಮಹರ್ಷಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಋಷಿಕೇಶ ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ತಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆಯೋಗ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಆಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂತೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಹರೀಶ್ ಮೆಹತಾರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ.
ಹೀಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬಂದಿರುವಂತವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ, ಸಮಾಜ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರಲಿ, ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, JDS ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಮಾತ್ರ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು. ಇಡೀ ದೇಶದ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮಾಜ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಸಂಘಟನೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಮಹದಾಸೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗೀರಥ ಮಹರ್ಷಿ ನೋಡ್ರಿ, ಭಗೀರಥ ಮಹರ್ಷಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ